ٹرمپ کی غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف مہم، 4 روز میں 10,000 گرفتاریاں۔ ملک بدری کا طوفان تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا، بلکہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید تیز ہو رہا ہے۔ ٹرمپ کے دوسری صدارت کی باری کھیلتے ہوئے بڑے چھکے جاری۔ امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے۔ امریکہ نے 7,000 غیر قانونی تارکین وطن ملک بدر کر دیے۔ کتنے پاکستانی شامل ہیں؟ امریکہ کو چھوڑ کر اپنے ملک واپس آ جائیں۔ کولمبیا کے صدر کی اپنے غیر قانونی تارکین وطن کو امریکہ سے واپسی کی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ ٹرمپ کی غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف مہم میں تیزی، پوری دنیا کا منظرنامہ تبدیل ہو گیا ہے۔ ہر طرف ہلچل مچ گئی ہے۔ اب کتنے غیر قانونی تارکین وطن گرفتار اور ملک بدر کیے جا چکے ہیں؟ کہاں کہاں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں؟ اس ویلاگ میں ان تمام پہلوؤں پر تفصیلات کے ساتھ بات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں حدیقہ عروج خان۔ ویورز، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف مہم جاری ہے۔ 4 روز میں 10,000 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بڑے پیمانے پر ملک بدری کا طوفان ہے۔ ملک بھر میں خوف و ہراس، ہر شب کے آخر میں چھاپا مار کارروائیاں عام ہو چکی ہیں۔ ریسٹورانٹس، چھوٹے کاروباری اداروں میں کام کرنے والے غیر قانونی تارکین وطن گھروں میں بیٹھ گئے ہیں۔ سستی لیبر اور بیبی سیٹرز کی قلت ہو گئی ہے۔ کتنے پاکستانی، بھارتی اور ایشیائی متاثر ہوئے، یہ واضح نہیں ہے۔ جبکہ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پیدائشی حق شہریت کا قانون صرف غلاموں کی اولادوں کے لیے تھا، اسے کسی اور کو استعمال نہیں کرنے دیا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ چین، کینیڈا اور میکسیکو پر ٹیرف عائد کرنے کا اعلان آج کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق کینیڈا اور میکسیکو سے مصنوعات کی درآمد پر 25%، جبکہ چینی مصنوعات پر 10% ٹیرف عائد ہوگا، جس کا اطلاق آج سے ہوگا۔ قبل ازین اطلاعات کے مطابق امریکی حکام نے حال ہی میں ایک ایسے پاکستانی کو ڈی پورٹ کیا ہے جس نے امریکہ میں سیاسی وجوہات بیان کر کے سیاسی پناہ حاصل کر لی تھی اور گرین کارڈ کے ساتھ پاکستان گئے۔ واپسی پر ایئرپورٹ حکام نے انہیں یہ کہہ کر ڈی پورٹ کر دیا کہ ان کے پاس پاکستان جانے اور بخیر واپسی سے واضح ہے کہ ان کی جان کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں، لہٰذا امریکہ میں ان کی سیاسی پناہ اب جواز نہیں بناتی۔ تفصیلات کے مطابق صدر ٹرمپ کے عہدہ سنبھالنے اور امیگریشن کے بارے میں ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کے بعد محکمہ امیگریشن، ڈرگ انفورسمنٹ (FBI) اور دیگر امریکی سرکاری ایجنسیز کی مشترکہ ٹیمز نے 4 روز میں امریکہ بھر میں 10,000 سے بھی زیادہ غیر قانونی تارکین وطن کی گرفتاریاں کر لی ہیں۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے تارکین وطن کی فوجی طیاروں اور دیگر ذرائع سے وسیع پیمانے پر لاطینی امریکہ کے ممالک وینزویلا، کولمبیا وغیرہ کے شہروں کو ڈی پورٹ کیے جانے کی تصدیق کر دی ہے۔ نائب صدر نے ایک ٹی وی انٹرویو میں اتنے وسیع اور تاریخی پیمانے پر ڈیپورٹیشن کے علاوہ یہ بھی تصدیق کی ہے کہ صدر ٹرمپ نے روزانہ 1800 غیر قانونی تارکین وطن کی گرفتاری اور ڈیپورٹیشن کا ٹارگٹ بھی مقرر کر دیا ہے، جو غیر قانونی امیگرینٹس کے خلاف صدر ٹرمپ کے آپریشن کے اختتام تک جاری رہے گا۔ غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف صدر ٹرمپ کی اس مہم کی شدت نے امریکہ بھر میں ایک طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ ہر شب کے آخری حصے میں امریکہ کے مختلف شہروں میں چھاپے مارنے کے لیے محکمہ امیگریشن، FBI، انسداد منشیات اور دیگر محکموں کے افسران پر مشتمل مشترکہ ٹیمز رہائش گاہوں اور کام کرنے کی جگہوں پر الصبح چھاپے مارنے کے لیے روانہ ہوتی ہیں اور غیر قانونی تارکین وطن مرد و خواتین کو گرفتار کر کے انہیں ڈیپورٹیشن کے لیے بھجوا دیا جاتا ہے۔ گو کہ ٹرمپ انتظامیہ کا عوامی موقف یہ ہے کہ وہ امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کی شکل میں موجود غیر ملکی جرائم پیشہ افراد کو ڈی پورٹ کر کے امریکی عوام کو پرامن اور جرائم سے پاک ماحول اور سیکیورٹی فراہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ٹرمپ حکومت کی امیگریشن کے بارے میں اس مہم نے امریکہ بھر میں خوف و ہراس کی اس فضا کو قائم کر دیا ہے۔ نیو یارک، شکاگو جیسے بڑے شہر غیر قانونی امیگرینٹس کے لیے روزگار اور رہائش کے لیے محفوظ پناہ گاہوں کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن اب یہ شہر بھی خوف و ہراس اور گرفتاریوں کا شکار ہیں۔ چھوٹے کاروباری اداروں مثلاً کہ ریسٹورانٹس، کنسٹرکشن اور دیگر کاروباری اداروں میں کام کرنے والے غیر قانونی تارکین گھروں میں بیٹھ گئے ہیں یا محفوظ جگہوں پر منتقل ہو گئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اسمال بزنس کے شعبے میں سستی لیبر کی کمی ہو گئی ہے۔ ورکنگ خواتین کے لیے بچوں کی نگہداشت کے لیے بیبی سیٹرز کی بھی کمی ہو چکی ہے۔ صدر ٹرمپ کی اس مہم کے منفی اثرات امریکہ کے چھوٹے کاروباری اداروں پر جلد ہی نمودار ہوں گے، جبکہ
जबकि सख्त मेहनत तलब बड़े इंडस्ट्रियल और ज़राती कारोबार भी मनफी असरात की लपेट में आ रहे हैं, क्योंकि फसलों की पैदावार और फलों की ज़राती इंडस्ट्री का दारोमदार लातीनी अमरीका से आने वाले गैर कानूनी तारिकीन वतन और सीजनल वर्कर्स पर है। अमरीका ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार संभालने के बाद पहले हफ्ते में पाकिस्तानियों समेत 7,000 से ज़ायद गैर कानूनी तारिकीन वतन को गिरफ्तार करके मुल्क बदर कर दिया। होमलैंड सिक्योरिटी के महकमे के मुताबिक इदारे ने गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन से मुतालिक सदर ट्रंप के वादे पर अमल किया है। महकमा होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है कि ट्रंप के ओहदा संभालने के पहले हफ्ते में 7,300 गैर कानूनी तारिकीन वतन को गिरफ्तार करके मुल्क बदर कर दिया गया है। जबरी बेदखल किए गए अफराद में से ज्यादातर पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस अफराद थे। ज़राए के मुताबिक अमरीका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम चंद पाकिस्तानी भी गिरफ्तार हुए हैं। पाकिस्तानी शहरियों की गिरफ्तारियां गैर कानूनी तौर पर अमरीकी सरहद उबूर करने पर की गई हैं। कैलिफोर्निया में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स होने के इल्जाम में गिरफ्तार पाकिस्तानियों की तादाद 10 से कम है। ये कार्रवाइयां शिकागो, सिएटल, अटलांटा, बोस्टन, लॉस एंजल्स और न्यू ऑरलिन्स समेत मुख्तलिफ शहरों में की गई हैं। महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक सिर्फ 27 जनवरी को 956 गैर कानूनी तारिकीन वतन को गिरफ्तार किया गया है। छापे स्कूलों और गिरजाघरों में भी मारे गए हैं। इन गिरफ्तारियों के डर से बाज़ गैर कानूनी तारिकीन वतन ने काम पर जाना और बच्चों को स्कूल भेजना तक छोड़ दिया है। महकमा होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है कि गिरफ्तार अफराद की तादाद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सन 2024 में सदर बाइडन के आखिरी साल इक़्तिदार में सिर्फ 310 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी की वजीर क्रिस्टी नॉइम का कहना है कि सड़कों से गंद के ढेर साफ किए जाएंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग में बताया है कि 97% ऐसे अफराद डिपोर्ट कर दिए गए हैं जिन्हें बाइडन दौर में बेदखली का हुक्म दिया गया था। बाइडन दौर में कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही थी जो अब नहीं की जा रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में 1 करोड़ 10 लाख इमिग्रेंट्स कानूनी हैसियत के बगैर मुकीम हैं। कानूनी हैसियत के बगैर मुकीम 14 लाख इमिग्रेंट्स को डिपोर्टेशन हुक्मनामा दिया जा चुका है। 6.5 लाख से जायद गैर शहरी क्रिमिनल पस मंजर के हामिल हैं। कैलिफोर्निया में गैर कानूनी इमिग्रेंट होने के इल्जाम में गिरफ्तार पाकिस्तानियों की तादाद 10 से कम है। ये कार्रवाइयां शिकागो, सिएटल, अटलांटा, बोस्टन, लॉस एंजल्स और न्यू ऑरलिन्स समेत मुख्तलिफ शहरों में की गई हैं। व्यूअर्स, अमरीकी सदर ट्रंप 20 जनवरी को सदारत के मनसब पर फायज हुए थे। उन्होंने अपनी सदारत से कबल ही गैर कानूनी तारिकीन वतन को बेदखल करने का ऐलान कर दिया था। कोलंबिया के सदर ने अमेरिका में कानूनी हैसियत के बगैर काम करने वाले अपने हमवतनों को हिदायत दी है कि वो अपनी मुलाजमतें छोड़कर जल्द अज जल्द वापस आ जाएं। सदर गुस्तावो पेट्रो ने जुमे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी एक पोस्ट में कहा है कि उनकी हुकूमत अपने घरों को लौटने वालों को कारोबार शुरू करने के लिए कर्जे फराहम करेगी। उनका ये बयान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इमिग्रेशन से मुतालिक अहकामात के बाद गैर कानूनी तारिकीन वतन से रवा रखे जाने वाले सलूक के बाद सामने आया है। बाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाले सदर ने कहा कि उनकी हुकूमत मुल्क में वापस आने की पेशकश कबूल करने वालों को कर्जे देगी और उनका अंदराज कारोबार शुरू करने वाले प्रोग्राम्स में करेगी। पेट्रो ने यह बयान गुज़श्ता दिनों में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ इमिग्रेशन के मामले पर पैदा होने वाली इस तलखी के बाद दिया है, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती जंग और सिफारती ताल्लुकात के हवाले से खदशात को हवा मिली है। जनूबी अमरीका में कोलंबिया को अमरीका के एक तारीखी इत्तेहादी के तौर पर देखा जाता है। इससे कबल पेट्रो ने सोशल मीडिया पर ट्रंप इंतजामिया पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि वो गैर कानूनी तौर पर अमरीका में दाखिल होने वाले तारिकीन वतन के साथ बदसलूकी कर रही है और उन्हें हथकड़ियां लगाकर फौजी तैयारों में वापस लातीनी अमरीका भेज रही है। ट्रंप ने पेट्रो की जानिब से तारिकीन वतन को वापस लाने वाली 2 फ्लाइट्स को उतरने की इजाजत ना देने पर बरहमी का इजहार किया है। बाद में दोनों फरीकैन ने सरमायाकारों के इस एहतजाज के पेश नजर, जिसमें उनका यह कहना था कि पेट्रो कोलंबिया की बरामदी मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, एक मुआहदे पर बातचीत की। कोलंबिया की मईशत का अमरीकी खरीदारों पर भारी इन्हसार है। कोलंबिया ने 2020 से 2024 तक मुल्क बदर किए जाने वाले तारिकीन वतन की 475 फ्लाइट्स कबूल करने पर इत्तफाक किया था। गैर कानूनी तारिकीन वतन के फ्लाइट्स का रिकॉर्ड मुरतब करने वाले एक ग्रुप के मुताबिक 2024 में कोलंबिया ने मुल्क बदरी को 124 फ्लाइट्स कबूल की थी। तो व्यूअर्स, आप अमेरिका में गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ जारी इस क्रैकडाउन पर क्या राय रखते हैं और अमेरिकी हुकूमत को इस मामले पर क्या पॉलिसी मुरतब करने की जरूरत है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेशन में जरूर कीजिएगा। फिल वक्त मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।